ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। प्रोग्राम शुरू करने तो पहला मैं तुहानू पंजाब दे विच जिहड़ियां हो रही गतिविधियां ते सियासी जिहड़ियां सरगर्म मुद्दे ने उन्हां बारे तुहानू मैं दस देवां कि संसद दा जिहड़ा समागम शुरू हो गया ते अज तो जिहड़े उहदे विच 26 बिल जिहड़े पेश होणगे। लोक सभा विच जिहड़े ने 3 खेती कानून जिहड़े सीगे लंबे समय तो जिन्हां ते संघर्ष कर रहे सन किसान ते वो भी पास हो गए ने ते SGPC दी जिहड़ी चोण हो जा रही है उहदे जिहड़े की सिट्टे निकलणगे इस प्रोग्राम दे विच असीं ये भी विचार करांगे कि CM चन्नी ने सिੱਖਿਆ नाल संबंधित जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ लोकां दे नाल संघर्ष कर रहे ने उन्हां दे नाल जाके मुलाकात कीती है ते ड्रग मामले विच जिहड़े सिद्धू साहब बोले ने कि अगर कोई उस दे विच कार्रवाई है तां ओह जरूर शुरू करने या दसन नहीं तो जिहड़े कैप्टन साहब ये वास्ते जिहड़ा जवाब देण। तो विचारां दे सिलसिले नूं शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं अज दे मुख मेहमान दे नाल मिलवा दियां। अज दे साडे मुख मेहमान ने बलविंदर सिंह जी जम्मू। हाँ जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर, जिहड़ियां कि पंजाब दे विच सरगर्म पार्टियां ने जां सरगर्म मुद्दे ने उन्हां दे विचों जिहड़ा सब तो वड्डा मुद्दा इस टाइम चल रहा कि लोक सभा विचों जिहड़े ने 3 खेती कानून पास कर दिते गए ने ते इस दे बारे तुसीं अपने की विचार दे रहे हो? आनंदपुरी जी अज बहुत वड्डा दिन हैगा। हाँ जी, मतलब इतिहासक दिन कहा जाना चाहिए क्योंकि अज दे दिन जिहड़ा है 3 खेती बिल जिहड़े जिन्हां नूं काले कानून कहा जांदा सीगा। हाँ जी, वो लोक सभा ने रौले रप्पे च पास करते हैं। हाँ जी, उन्होंने वापस लैण का फैसला क्या कर लिया। जिहड़े करोना काल दे विच पास किए गए सीगे, पहला ऑर्डीनेंस लिआंदा गया सी, उदों रौला पिया सीगा, उदों ही अंदोलन पंजाब दे विच करोना काल च शुरू होया सीगा। हाँ जी, एक हिस्टरी जिहड़ी आ वो बनी हिंदुस्तान दे विच। पूरी दुनिया दी निगाह जिहड़ी आ किसान अंदोलन दे उपर लगी सी ते जिस दिन 19 नवंबर नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव मौके ऐलान किया सीगा। हाँ जी, 3 खेती कानून वापस लैण दा उन्हां दा जिहड़ा कहना सी भी असीं लोकां नूं समझा नहीं सके, ये कानून लोकां दे भले लई है। पर किसान ਜਿਹੜੇ इस गल नूं बड़ी भली भांत जाणदे सी, ਉਹ कोई खेती कानून उन्हां दे भले लई नहीं। हाँ जी, दुनिया का जिहड़ा तजर्बा वो ये दर्शाउंदा है कि इहो ਜਿਹੇ कानून जिहड़े आ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 खेती ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ खेती बिल वापस ले रहे हैं, खेती कानून वापस ले रहे हैं। खैर खेती कानून वापस ले ले गए लोक सभा दे विच। अज ही राज सभा दे विच खेती कानून जिहड़े आ उत्थे भी बिल पास हो जाना। हाँ जी, ते दोनों थावां ते पास होने तो बाद ये जिहड़ा बिल है 3 खेती कानूनां बारे रद्द करन बारे ये राष्ट्रपति नूं चल जाएगा ते राष्ट्रपति दी मोहर लगन तो बाद ये 3 कानून खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, ते एक बहुत वड्डा इहो जिहा आज़ाद भारत दे विच इस तरीके नाल बिल पास होए होण फिर विड्रा होए होण शायद ही इतिहास का कोई ये पहला ही मामला हैगा। हाँ जी, ये जरूर है भी बिल पेश होंदे रहे, बिल विचाले ही दम तोड़ जाते रहे। कई बिल इस किस्म के ने डाकतार विभाग नाल एक बिल सीगा
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਾਸ ਹੋਣ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ 1 ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ। 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ। ਇਹ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ।
हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवी की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक इस वीडियो तो बाद फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ मतलब वापस लैण दा, ये क्यों वापस लै, इनू लैके पूरे देश दे विच बहस चली हुई है। हाँ जी, एक तो मामला ये है, एक भी ये पहला क्यों वापस नहीं लै गए। हाँ जी, मतलब क्यों ये लैने पे, हाँ क्यों पहला वापस नहीं लै गए, ये देते अजकल चर्चा चल रही है कि
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਪੜਾਅ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ, ਕਦੇ ਮਾਓਇਸਟਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਕਦੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਵੀ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਮੂ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀਗੀ MSP ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਹਾਂਜੀ MSP FCI ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਯਤਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋਇਆ, ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੱਛੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ MLA ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਬਦਲ ਜਿਹੜੀ 450 ਸੀ ਉਹ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 76 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 80 ਹੁੰਦੀਆਂ, 4 ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤਕੋਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 5ਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਮਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੰਬਰ 1, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ। ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।